बनाओ बकरियां जिन्नियां मर्जी बनाओ, मज्झां च नहीं फायदा, इन्ना च ही फायदा है। अपना खाना भी, बच्चे भी पालो, अपना आप भी पालो, इन्हों भी पालो, पलन दियाँ ठीक ठाक कमाई होएगी। अपना जो कुछ इन्हां च बड़ा फायदा है। ये जेह्ड़े बाहर गए ने उन्हां नालों ये फायदे च जे रखो ते बन के पाओ तो कोई फायदा नहीं, जे चारो तो फायदा ही फायदा है। वो एक बकरी बन लो दे ना ते ओहदे नालों बाते पैसे कमा जेदी। ये एक साल दे विच 2 सूबे सूंदी है, वो साल दे विच एक सूबा सूंदी है। ये 3 सूबਿਆਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ रुपया कमा जाती है, तो वह लख ते ही रहिंदी है। जे कमाओ ते बन के पाओ तो फिर इन्हें मरना ही मरना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी। सर की हाल है? खैर शुक्र है रब दा। जनाब दा की नाम है? फैज मोहम्मद। फैज साहब इलाका केड़ा जे? इलाका जेठी की, तहसील समरियाल, सियालकोट। सर तुसी किन्ने अरसे तू बकरियां दा काम करदे हो पे? प्यो दादियों ही। माशाल्लाह। ते जनाब दी किन्नी उम्र है? मेरी उम्र 60 साल होएगी। यानी कि कम से कम कोई 50 साल तजर्बा तुहाडा भी है वे? बिल्कुल जी। ते सर ए जेड़ा तुहाडा 50 साल दा तजर्बा है कैसा रहा है? ए काम तू की सिक्खिया, की हासिल कीता है? ये काम बहुत पते नाम है, ये पैसेदार है, बहरहाल ये कमाईदार है। ये थां थिथा भी ये तो खरीदिया, बहुत गरीब सा, बहरहाल ये तो ही फायदा बिठाया। माशाल्लाह। ते बहरहाल ठीक ठाक काम जा रहा है। यानी कि तुहानू ए काम रास आ गया, तुसी ए काम तो मुतमिन हो? बिल्कुल जी। प्यो दादियों चारदा रहा है, तो ये बहुत फायदेदार है माल। ना मझां च फायदा, ना गाइयां च, ये तो ही फायदा है सारा। 2, 2.5, 3 ਲੱਖ ਦੇ ले साल बसाली 10-12 ਕੱਢ लईदे ने। रोटी 50 बकरियां ने, ये तो ही फायदा बिठाईदा। बच्चे भी इन्हां तो ही पालदे ने पै, हर फायदा ही इहदे विच। माशाल्लाह। ते सर केड़ा बंदा है काम तू फायदा लै सकदा है ते केड़ा बंदा एले काम तू फायदा नहीं लै सकदा? ये जेड़ा चारे वो ही फायदा ला सकदा है, जेड़ा बन के पाए वो बन के मार छड़दा है। ये चारे जेड़ा वो ही अपना फायदा ला सकदा है, ते जेड़ा बन के पाए वो मार छड़दा बकरियां, वो नहीं फायदा लै सकदा। यानी कि बकरियां दे काम दी फिर कामयाबी दा राज है ये कि इन्हां नू चारो सुबह जाओ ते शामां नू घर आओ, पानी खुला पियाओ, फिर टूर के रज रहिंदियां आपे। ये बन के उन्हें एक पट्ठा पाना है, ये 101 पट्ठा खांदियां ने, 101 बूटी नू मूँह मारदियां, पट्ठे रज के खांदियां ने, खाना एक नहीं खा सकदियां। यानी कि यह जिहड़ी बकरी नहरे वाली अपनी मर्जी नाल वन सवनियां चीज़ां खांदे ने? बिल्कुल। ये वन सवनी चीज़ खाए दी, पट्ठे रज खाए दी, एक पट्ठे नाल नहीं ये रजदियां। पानी शानी खुला पींदियां, फिर टुर के नाल दियां छपरियां दा, खालां दा पानी, पीठरां दा, ये खांदियां। ते सर इस टाइम टोटल किन्नियां बकरियां ने जनाब कोल? ये मेरे को 50 को बकरियां ने। ते 50 बकरियां नू किन्ने बंदे संभालदे हो? ये एक बंदे फिर हालते ते स्याल विच 2 बंदे ज। अच्छा, सियाल विच की वजह हुंदी है कि 2 बंदे चाहिए हुंदे ने? वो 2 बंदे जू खुली नहीं ना हुंदी। अच्छा, पट्ठे घट हुंदे ने सियाल विच। अजकल यानी कि तुहानू ओपन एरिया ज्यादा मिल जांदा है? हाँ, खुला इलाका लभ जांदा है। ठीक। कनकां दे सिट्टे लभ जांदे ने, घाह लभ जांदा है, पत्तर लभ जांदे ने, बूटियां लभ जांदियां ने, पट्ठे ज्यादा अजकल। ते इन्हां नू तुसी फिर सिर्फ चराई करांदे हो या कि आप ही जदों इत्थे फार्म ते लैके आउंदे हो फिर भी कोई चीज़ इन्हां नू खिलांदे पिलांदे? कोई शै नहीं, सिर्फ पानी पियाई दा, शक्कर वाला ते सत्तुआं वाला पीन, शक्कर वाला पीन, ते शक्कर विच पा के, विच बेसन पा के ये डाल देईदा, वो पी लैंदियां, रज के पींदियां। फिर इन्हां दी रत जेहड़ी वो वध जांदी है। पानी तो रत वधदी है, ते पानी ना पीन ते रत इन्हां दी वधनी कित्थों? जी जी, पानी अच्छी चीज़ है, नाले गर्मियां च ज्यादा जरूरत होंदी है। ये पानी दी अच्छी चीज़ है, ते पानी ना रत वधदी है, पल्लर दियां जल्दी ने ते अच्छी हो जाती है। ते सर्दियां दे विच फिर यानी कि इन्हां दा खर्चा ज्यादा है? सर्दियां च भी खिलांदे पिलांदे हो या सर्दियां च भी चराई करांदे हो? सर्दियां चार के आवीदा। अच्छा। ते घर आके पट्ठे पाई दे। और कोई गंदम दे दाने, गुड़ वगैरह भी दिंदे? कोई शै नहीं पाई दी, चार के खुश रहिंदियां, चराई च खुश रहिंदियां। भावें जिन्नी मर्जी गंदम पाओ ना, ये लिस्सियां ही होंदियां। ते बाहरों चरा के लियाओ ते खुला जेह्ड़ा ना कुख खोल लैंदियां, रज्जन नहीं। ते सर्दियां विच इन्हां दे जा काफी ज्यादा जाया हुंदे ने? वो ठंड नाल हो जांदे ने, ठंड नाल ते
ਸਾਂਭ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਵਾਓ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਣੀ ਨਾ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਸੋਨਾ ਚੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਪਲਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਦੇ, ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇ ਰੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਆ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੋ ਲੈ ਜਾਣ? ਇਹ ਜੇ ਸਾਂਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਲਵੋ, ਜੇ ਸਾਂਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੂਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਸਲ ਸਿੰਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸਲ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਛਾਈ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਸੋਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਸਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ, ਪੱਠਾਂ ਦੱਸੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਈਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਲੇਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਲਾ? ਲੇਲਾ, ਲੇਲੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੇਲੀ ਹੈ। ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੈ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲ ਹੈ? ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਲਿਹਾਜ਼ ਚ ਇਹਦੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ। ਨਹੀਂ 30,000 ਫਾਈਨਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਓ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਦਾ। ਚਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ? 25,000 ਹੋ ਜਾਏਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲੇਲਾ ਜਨਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਇਹਦਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਕੋੜਾ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਨਸਲ, ਇਹ ਵੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਸਲ ਦੀ ਖੂਬੀ, ਇਹ ਵੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਕੀ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 3 ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 2 ਵੇਚ ਛੱਡੇ ਨੇ। 2 ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿਕੇ ਹਨ? ਉਹ 25,000 ਦੇ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਹੈ? ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਹੋਏ ਦੀ 30,000। ਅੱਛਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋਏਦਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲੀ? ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਤੋਂ 20 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਅਗਲਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਲਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਲੇਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੋ, ਨਕੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਕੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਪਿਓਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ में? 2.5 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ में? ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਇਹਦੀ 18,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਕਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਪੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਪੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਲ ਹਰੀ ਪੱਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 4 ਮਹੀਨੇ। 4 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੁੜਵਾ ਨੇ ਬਈ? ਹਾਂ ਜੁੜਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੰਗ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਓ। ਜੋੜੀ 25,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 50,000 ਤੱਕ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 50,000 ਹੈ? 50,000 ਰੁਪਏ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਫਿਰ 25,000? 25,000। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਵੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਈਏ? ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਲਾ ਕਿ ਲੇਲੀ ਜੇ? ਲੇਲੀ। ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏ ਦੀ 12,000 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ 1 ਮਹੀਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਮੁਨਾਸਬ ਦੱਸੀ ਜੇ ਫਿਰ? ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ।
अच्छा ठीक है 12,000 10,000 ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10,000 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ 12,000 ਹਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 24,000 ਦੀਆਂ 24,000 ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਮਰ ਮਹੀਨਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵਹਾਏ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਨਸਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸੋ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਗੁੜ ਜਵੈਣ ਲੂਣ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਮਿੱਠਾ ਗੰਢਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇਈਦਾ ਅੱਛਾ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ 8-10 ਦਿਨ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਚੰਗਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਚੰਗਾ ਨੇ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੁੜ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦਿਓ ਗੁੜ ਦਿਓ ਰੱਜ ਦਿਓ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਿਓ ਦਿਓ ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 5 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੋ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਾ ਅੱਧ ਪਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਚਾ ਲੇ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਅੱਧ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਝੋਲ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦਿਓ ਸਰੋਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੱਟਾ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੋਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਟਾ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਰੇੜਕਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਟਾ ਸੁੱਟ ਜਾਏਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਹੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਕਰੀ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਵੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹ ਹੀਟ ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋਏ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫਰ ਜਾਏ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਦੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਹੀਟ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੀਟ ਠੰਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਏ ਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਦੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੀ ਹੱਟਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਜਾਏ ਦੀ ਠੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਛੁਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਛੁਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਣਾਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਪਾਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲੋ ਪਲਣ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਮਾਈ ਹੋਏ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਰੋ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਬੰਨ ਲਓ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਜੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਵੇ ਸੁਣਦੀ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਆ ਸੁਣਦੀ ਏ ਇਹ 3 ਸੂਵਿਆਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜੇ ਕਮਾਓ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਛੱਡਨੇ ਚਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇ ਹੜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ